কি কোথায় ছিলাম জানেন? লিম্ফোহেমাটোজেনাস কজেস এ কি আসছে? লিম্ফোহেমাটোজেনাস কজেস খুব কমন। Any leukemia? Which leukemia? Huh? CLL only? CML? Chronic myeloid leukemia, lymphocytic leukemias. Then non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin's lymphoma, multiple myeloma. CML মানে myeloproliferative disorders এর মধ্যে CML comes under myeloproliferative disorders. So these are the various causes of splenomegaly under lymphohematogenous causes. Storage disorders. Storage disorders e ki asche? What comes under storage disorders? Which diseases? Mucopolysaccharidoses, Niemann-Pick disease, Gaucher's disease. So these are the various causes of splenomegaly. So examiner, so when you are given a specimen of spleen and you are being asked, just they will give you the specimen of spleen and ask you to describe. So do not say, sir, this is a case of splenomegaly. No, this is a wet mount specimen of spleen showing an increase in the size of the spleen, increase in size of the organ. So my provisional diagnosis is splenomegaly. Then examiner can ask you, what are the various causes of splenomegaly? How do you differentiate the various causes of splenomegaly, etc., etc. Okay, and therefore examiner can go to various questions accordingly. So splenomegaly can have so many causes. So examiner can ask you anything. Study about cirrhosis of liver, very important. Cardiac failure, those portal and systemic vein thrombosis, those are very important. কারণ এটা hepatobiliary তে তোমাদের পড়তেই হবে. So study about all this. Okay, splenomegaly causes each other. Then chronic venous congestion and all those things you have to know. Okay. In cirrhosis, the spleen becomes really, really very hard. Pipe stem like rigidity and all. Okay. So simple splenomegaly te bishesh kichu dekhanor moto nei, because this can come as a viva question. I mean, in systemic pathology, this can be given. So make sure you know, at least you identify the parent organ, that is spleen. So do not come to a diagnosis straight away. Explain how the organ, what first say this is a specimen of spleen, wet mount specimen of spleen. তারপরে কি প্যাথোলজিটা দেখতে পাচ্ছ? There is an increase in size of the organ. So this is a case of splenomegaly. That's how you begin. At least the beginning must be proper. Okay, do not come to a diagnosis of spleen straight. This is a case of splenomegaly. Everyone knows splenomegaly. No, not like that. You are supposed to follow a particular pattern, particular approach. There should be an approach. When you describe now, there should be an approach to your description. And nobody cares about your diagnosis. What the examiner wants to extract from you is the way you approach, the way you describe the pathology in the organ. First identify the parent organ, then describe the pathology in the parent organ, what pathology you are seeing, what is the problem in that organ, and then come to your provisional diagnosis. So I think that this is a case of splenomegaly. Why splenomegaly? Normal spleen weight is around 150 grams. এখানে অনেক বেশি, this is increase in size of the organ. Now there can be mild splenomegaly, moderate splenomegaly, severe splenomegaly. Leave all those things. Okay, মাথায় অত নিতে হবে না. And then you must know the causes of splenomegaly, individual causes of splenomegaly. Granuloma মানে কি হয়েছে যে কালেকশন অফ epithelioid cells এর সাথে না সেন্ট্রাল নেক্রোসিস, তারপরে হচ্ছে যে সারাউন্ডেড মানে নেক্রোসিস, সেন্ট্রাল নেক্রোসিস সারাউন্ডেড বাই তোমার প্যালিসেডেড হিস্টিওসাইটস, যেটাকে আমরা বলছি এপিথেলিওয়েড সেলস। তার সাথে হচ্ছে জায়ান্ট সেল থাকবে। জায়ান্ট সেলস এর ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে কি বলেছিলাম, ল্যাংহ্যান্স কি হর্সু শেপ নিউক্লিয়াই। আর চারপাশে থাকবে হচ্ছে তোমার লিম্ফোসাইটের কলার। তাহলে তোমরা এক এক করে এই ফিল্ডটা দেখো, ইউ উইল টেল মি যে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে না। ক্যান ইউ সি জায়ান্ট সেল ইন দ্য ফিল্ড and can you see the central eosinophilic area of necrosis and তার মধ্যে epithelioid cell, can you appreciate or not? একদিক দিয়ে শুরু করো, দেখা দিক দিয়ে এসো এক এক করে, সরে যাও, স্টার্ট করো। জায়ান্ট সেল দেখা যাচ্ছে সেন্টারে বড় মতো পিঙ্ক কালারের মধ্যে একটা মাল্টিনিউক্লিয়ারি জায়ান্ট সেল দেখো, ওখানে ডট 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 মানে যে হোয়াইটটা আছে ওটা কি দেখি সরো,
মাঝে হোয়াইটটা ওটা বাদ দাও, ওটা কিছু না, ওটা জাস্ট একটা মানে প্রসেসিং এর জন্য হোল ফরমেশন হয়েছে। একটা গোটা পিঙ্ক আছে মানে পুরো পিঙ্ক। ওটা ভ্যালু না, এটা কেন হাই পাওয়ারে দেখ। একটা ডট আছে। লো পাওয়ারই তোমরা দেখো, হাই পাওয়ার করলে বুঝতে পারবে না, কারণ তাহলে তোমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারবে। এই দেখো মাঝখানে এত সুন্দর একটা জায়ান্ট সেল রয়েছে, চারপাশে তোমার এপিথেলিয়েল সেলস, পিঙ্কটা নেক্রোসিস, আর চারপাশে লিম্ফোসাইট। দেখো মাল্টিনিউক্লিয়েটেড সেলটা হচ্ছে তোমার জায়ান্ট সেল। আসলে ওটা সাধারণত লিম্ফোসাইট। ঠিক আছে, একদম যেটা অনেকগুলো ডট 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 নিউক্লিয়াস, একটা সেলের মধ্যে অনেক নিউক্লিয়াস রয়েছে, মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল, জায়ান্ট সেল। আর তাই না, বা চারপাশে নেক্রোসিস পড়ে রয়েছে, তাই না? একটাই আছে স্যার। একটা বড় সেল রয়েছে এরকম এতগুলো নিউক্লিয়াস ওয়ালা, আর এখানটা পিঙ্ক। সাইড দিয়ে হোয়াইট হোয়াইট কেন? হোয়াইটগুলো বাদ দাও, ওগুলো প্রসেসিং এর জন্য ওখানে সাদা সাদা হয়ে গেছে। তুমি মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল দেখতে পাচ্ছ কিনা দেখো। আচ্ছা হোয়াইট চারদিকে আছে, মিডিলে ওটাই জায়ান্ট সেল। দেখি করো কি সরো। এই দিক করে আছে। হ্যাঁ Seven হোয়াইট, o'clock। হ্যাঁ হোয়াইটটা যেটা হচ্ছে তুমি ওটাও দেখতে পারো, ওর উপরেও দেখো একটা আছে, ওটা মাঝখানে তোমার রিট্রাকশন আর্টিফ্যাক্ট হয়ে গেছে, তুমি ওটার জাস্ট উপরের ক্লাস্টারটা দেখো, উপরেও দেখো একটা আছে, ওটাতেও তো একই জিনিস দেখতে পাচ্ছ। তুমি যেটা বলছো দুপাশে দুটো হোয়াইট আর তার উপরেরটাতেও তো রয়েছে, ওটাতেও তো বোঝা যাচ্ছে তোমার জায়ান্ট সেল, হ্যাঁ। তাই না? ওটাই দেখো, ওটাও দেখো ছোট। ছোট, কিন্তু জায়ান্ট সেল তো রয়েছে। ওটাও আছে, নিচেও আরেকটা। হ্যাঁ, তো মাল্টিপল থাকবে, তো মাল্টিপল থাকবে। আর ভেতরে আবার ডট ডট সাদা সাদা। আচ্ছা হ্যাঁ, ভেতরে ডট দাও ডট একটা ক্যামেরা দাও। লিম্ফোসাইট। খুলে না কিছু। বের করো। হ্যাঁ ওটাতে বেশি সুবিধা হয়। 2x এর মতন তো? তা আমি করে দিচ্ছি। 2x করার দরকার নেই, 1x ওটা দেখে পাচ্ছ তোমরা, করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে ছবিটা তোমরা নিজেরাও পরে দেখতে পারবে। হ্যাঁ এসে তোমাদের এটা খুব ক্লিয়ার হচ্ছে না তো? ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিলে আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে সবাই কিভাবে দেখবে এবার। দেখো এই যে ছবিটা তুলেছে এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ফিল্ড। হ্যাঁ, এখানে আমরা কি দেখছি, ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরো হচ্ছে তোমার যে ব্লু ক্লাস্টার্স, সেগুলো হচ্ছে সব তোমার লিম্ফোসাইটস। ঠিক আছে, অর্ধেক শোনো, বাকি অর্ধেকটা পরে এসো। তাহলে বুঝতে পেরেছো তো? আচ্ছা এবার এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ পিঙ্ক, দিস ইজ নেক্রোসিস, দিস ইজ নেক্রোসিস। এবারে এর মধ্যে দেখো এই যে দিস ইজ আ জায়ান্ট সেল, দিস ইজ আ জায়ান্ট সেল, ইউ ক্যান সি মাল্টিপল নিউক্লিয়াই উইদিন দ্য সেল। ঠিক আছে, সিমিলারলি হিয়ার মাল্টিপল নিউক্লিয়াই উইদিন দ্য সেল। ঠিক আছে, নেক্রোসিস এই যে পিঙ্ক এরিয়াজ অফ নেক্রোসিস, না জায়ান্ট সেল এইটা, এইগুলো সব এরিয়াজ অফ নেক্রোসিস, দিস আর অল এরিয়াজ অফ নেক্রোসিস। চারপাশে হচ্ছে গ্রানুলোমা। ঠিক আছে, আর এখানে জায়ান্ট সেল। এবার এপিথেলিয়াল সেল কোনগুলো, এই দেখো এইগুলো তো লিম্ফোসাইট ডট 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 ডট, আর যেগুলো দেখো এরকম স্লিপার শেপড হয়ে গেছে, এই যে
এগুলো হচ্ছে এপিথেলিয়েড সেল, ঠিক আছে, এই যে স্লিপার শেপড হয়ে গেছে, এগুলো এপিথেলিয়েড সেল। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ আর গোইং টু ফোকাস ইন দ্য এক্সাম। এই যে লম্বা লম্বা হয়ে গেছে না, ইলংগেটেড নিউক্লিয়াই ইন দ্য ফর্ম অফ আ স্লিপার, ঠিক আছে, পুরো জিনিসটাই থাকবে উইদিন দ্য ডিসিএ, বুঝতে পারছো? এবার নেক্সট কালার এখনই তারা এবার এগিয়ে এসো, যারা দেখে নাও। সি এইখানে দেখো, এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফিল্ড অফ আ টিবি লিম্ফ নোড, ঠিক আছে। তাহলে কি হয়েছে, এই পিঙ্ক গুলো সব হচ্ছে লিম্ফোসাইটস, মাঝখানে এই যে পিঙ্ক নয়, এই যে ডট ব্লু গুলো লিম্ফোসাইটস, আর এখানে মাঝখানে যেগুলো দেখছো দিস আর দা তোমার হচ্ছে আইল্যান্ডস অফ নেক্রোসিস, ঠিক আছে। এই যে নেক্রোসিস, সেই নেক্রোসিসের মধ্যে দেখো মাঝখানে এরকম একটা বড় সেল রয়েছে যার মধ্যে এতগুলো নিউক্লিয়াস উইদিন এ সিঙ্গেল সেল। দিস ইজ আ জায়ান্ট সেল, again you can see this is another giant cell, এরকম তুমি ফিল্ডে আরো অনেক জায়ান্ট সেল পাবে। সো দিস পিঙ্ক এরিয়া ইজ আ নেক্রোসিস, দেখো এর মধ্যে একটা অ্যাপ্রিশিয়েট করা যাচ্ছে একটা জায়ান্ট সেল, ঠিক আছে। এবারে সো দিস ইজ নেক্রোসিস কন্টেনিং জায়ান্ট সেল, চারপাশে হচ্ছে তোমার পেরিফেরিতে রয়েছে তোমার লিম্ফোসাইটস, আর এটার মধ্যেই তুমি যদি দেখো একটু বড় করে দেখো, সো দিস আর দ্য এপিথেলিয়েড সেলস, এপিথেলিয়েড, ওয়াই? বিকজ দে আর স্লিপার শেপড, মানে সেলের শেপটা এরকম ধরনের। দিস ওয়ান, This purple. this one, so this is lymphocyte, goal, totally goal, round shaped, and this one is a epithelioid cell. Epithelioid cell is a modified histiocyte. Violet মানে এইটা তো this one, ঠিক আছে। এটা এপিথেলিয়েড, এটাও একটু এপিথেলিয়েড, মানে যেগুলো তোমার স্লিপার শেপড হয়ে গেছে, স্পিন্ডল টাইপের হয়ে গেছে, একটু স্পিন্ডল টাইপের হয়ে গেছে, and this is the epithelioid cell, বুঝতে পারলে? তাহলে এই ফিল্ডে তোমাদের কার্ড মোবাইল দিয়ে দাও, ওকে। তাহলে আচ্ছা, আমি তোমাদের গ্রুপে আরেকটা হাই পাওয়ারের ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও। এখনই তোমাদের মোবাইল থেকে পাঠিয়ে তুলে দিচ্ছি, দাও। এটা তো একটা একটু বেটার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা তোমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ যথেষ্ট ভালো এসছে, এটা দারুণ এসছে। ঠিক আছে। তাহলে এই যে সবসময় দেখবে এই যে পিঙ্ক গুলো, তাহলে এখান থেকে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে ইনস্টেড অফ সিইং হিয়ার বড় স্ক্রিনে। হ্যাঁ, তাহলে এই যে ব্লু গুলো হচ্ছে তোমার সারাউন্ডিং লিম্ফোসাইটস, মাঝখানে হচ্ছে দিস আর দ্য নেক্রোসিস, নেক্রোটিক এরিয়াস, ঠিক আছে। তার মধ্যে এই যে এটা হচ্ছে জায়ান্ট সেল, তারপর হচ্ছে এই দেখো এপিথেলিয়েড সেলস। কালারটা কি এপিথেলিয়েড লম্বা লম্বা গুলো দেখো। এপিথেলিয়েড সেল দেখো সেলের এটা না স্যার, যেটা এটা হ্যাঁ, তোমারটা জুম হচ্ছে, মানে এটা এর বেশি আর যাবে না নাকি, মানে কি হচ্ছে এটা আর একটু বড় হচ্ছে না কেন? এই যে হয়েছে, মানে স্পিন্ডল টাইপের সেলগুলো। কালার দেখো, হ্যাঁ এই যে এপিথেলিয়েড, ঠিক বলেছেন। দেখো কালার হচ্ছে সব সেলেরই, নিউক্লিয়াসের কালার তো পার্পল, হ্যাঁ, আর সাইটোপ্লাজমটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইওসিনোফিলিক, মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য পিঙ্কিশ, ঠিক আছে। তাহলে কালার তো একই রকম হবে। দ্য পয়েন্ট ইজ এখানে তোমার হচ্ছে যে শেপটা দেখতে হবে, যে ডট যদি হয় উইথ ভেরি লেস সাইটোপ্লাজম, দ্যাট ইজ দ্য লিম্ফোসাইট। কিন্তু এখানে যদি তুমি দেখো যে মানে যে শেপগুলো যেগুলো একটু স্পিন্ডল টাইপের হয়ে গেছে সেগুলো এপিথেলিয়েড। অন্য ফিল্ডে দেখি, অন্য ফিল্ডে আছে কিনা। এই যে ডিজ কাইন্ড, এই ধরনের সেলগুলো
isn't it? এরকম আমরা জাস্ট দেখবো একটা ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম পিঙ্কিশ এরিয়াস পড়ে রয়েছে, তাহলে আমাদের একটা আইডিয়া হবে যে পিঙ্ক আর ব্লু এর মধ্যে যখনই কম্বিনেশন, তার মানে ব্লুটা হচ্ছে প্রবাবলি দিস লিম্ফ নোড, আর পিঙ্ক এরিয়াস মানে দেয়ার সাম কাইন্ড অফ নেক্রোসিস গোইং অন ইনসাইড ইট। এইবারে আমরা যখন এটাকে একটুখানি হাই পাওয়ারে যাব, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ব্লু পিঙ্ক এরিয়াস গুলো চারপাশে হচ্ছে লিম্ফোসাইট কলার, চারপাশটা হচ্ছে ব্লু, ঠিক আছে, চারপাশটা ব্লু। এবারে যেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেলস গুলো যেখানে একটা চারপাশে এরকম গোল করে নিউক্লিয়াস, আদারওয়াইজ এরকম একটা হর্সশু এর মতো নিউক্লিয়াস। সো দিস আর অল দা হচ্ছে তোমার জায়ান্ট সেল, কি বলে ওগুলোকে, ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেলস হলো। তো এটা একটা আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস। তারপর আমরা যেটা দেখছি যে এই যে মাঝখানে পিঙ্ক এরিয়াস গুলো, দিস আর অল হচ্ছে তোমার না পিঙ্ক এরিয়াস হচ্ছে অল নেক্রোসিস, ঠিক আছে। ধরো এখানে এই যে পিঙ্ক এরিয়াস আর অল নেক্রোসিস, এই যে পিঙ্ক হয়ে রয়েছে, হ্যাঁ। এবার এপিথেলিয়েড সেল কোনগুলো? এপিথেলিয়েড সেলস হচ্ছে সেই সেলস গুলো which have become slipper shaped। ধরো হ্যাঁ নিউক্লিয়াস, আর এই যে এই ফিল্ডটা তুমি যদি দেখো, তাহলে দেখো এখানে এই যে this cell মানে which are the nucleus will be just the same color as the lymphocyte, but then they have cytoplasm which is more than the lymphocytes, and the thing is এই শেপটা হচ্ছে তোমার এরকম স্পিন্ডল শেপটা হয়ে গেছে স্পিন্ডল। তাহলে বুঝতে পেরেছো? এনি ডাউট অ্যাবাউট দিস ওয়ান? যাও স্প্লিন দেখতে চলে যাও, নিয়ে নাও। যখন এইটা তোমাদের কাছে দেওয়া হবে অ্যাজ ভাইভা, বা আমি এখান থেকে এটাকে অসিতেও দিতে পারি, আমি অসপিতে, তার উপর 4-5টা কোয়েশ্চেন করতে পারি। সো হোয়াট এভার ইট মে বি, সাপোজ আই এম দ্য এক্সামিনার অ্যান্ড ইউ আর দ্য এক্সামিনি, আমি তোমাকে এটা তোমার সামনে পুরো এগিয়ে দেবো and ask you describe the organ. So how would you describe the organ? No need to write, সব বই available আছে। So how would you describe that organ? How would you describe it? Yes, সব দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ। So how would you describe it? This is a no diagnosis. This is a wet mount specimen of spleen. Wet mount specimen of spleen. Wet mount cannot, because it is preserved in, what is this? Formalin. So this is a wet mount specimen. Kichu likhte hobe na, kichu likhte hobe, sob bole jabe porikkhar age. This is a wet mount, just remember, wet mount specimen of spleen showing an increase is in the size of the organ. Why do you say there is an increase? What is the normal weight of spleen? Around 150 grams. এটা ডেফিনেটলি তার চেয়ে বেশি বড়, ডেফিনেটলি এটা বড়। So there is an increase in the size of the organ, along with it there is an increase in weight of the organ also. So this is a case of splenomegaly. So spleen left na right side e thake, left side e thake. Spleen is covered by a thin glistening, ensheathed by a thin glistening capsule. That surface of the spleen এ কি দেখা যেতে পারে, এগুলো জাস্ট আমি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে, he may ask you, he may not ask you. So কি থাকে স্প্লিনের মধ্যে, that surface এ? Pulps, the red pulps and the white pulps. Red pulp এর মধ্যে those white bands of speckles আছে, they are the white pulps. Around the red pulp you get the artery. Around the artery there is a collar of lymphocytes forming lymphoid follicles, periarteriolar lymphoid sheath. Spleen function ki, all those things I'm not explaining. Immunity, immunological functions, your phagocytic functions, etc. ঠিক আছে? So ওগুলো examiner, that you go through the book. Examiner may ask you, may not ask you, depends on the mood of the examiner. Now comes the most important part of today's topic. What are the causes of splenomegaly? No, not like that. ওরকম অ্যান্সার দিলে হবে না। হ্যাঁ, exactly. Infectious causes, then হ্যাঁ, অ্যালকোহল থেকে কি আসতে পারে? সিরোসিস। হ্যাঁ, আর কি হতে পারে? Lymphohematogenous causes, immune and inflammatory causes, storage disorders. Okay, তাহলে first is infection.
What comes under infection? What comes under infection? Any bloodborne infection? Non-specific splenitis, most commonly from infective endocarditis. এছাড়া আর কি ইন্ডিয়াতে খুব এন্ডেমিক, আরে মিউনিসিপ্যালিটি একবারে অটো নিয়ে মাইকে প্রচার করে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, Kala-azar, Leishmaniasis, Toxoplasmosis, echinococcosis, to a certain extent tuberculosis. So these are the infectious causes. Then comes যেটা তুমি বললে chronic liver disease like alcoholic cirrhosis, portal and splenic vein thrombosis, cardiac failure. তারপরে কি আছে lymphohematogenous causes. Lymphohematogenous causes মানে কি? Lymphohematogenous মানে কি? মানে ব্লাড। তাহলে কি হতে পারে? yes কি কি লিম্ফের মধ্যে ব্লাড কি মিক্স হচ্ছে নাকি? এটা প্রয়াগরাজ মনে হচ্ছে নাকি সঙ্গম, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিক্স করছে? হ্যাঁ, yes go. Leukemia, very good. CML, like myeloproliferative disorders like leukemia, the lymphocytic leukemia, non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma, multiple myeloma. তারপরে inflammatory and immune and inflammatory combined, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis. Then storage disorders. Storage disorders এ কি কি থাকছে? Gauchers, Niemann-Pick, সব আছে, বই আছে, সব আছে। Mucopolysaccharidoses. So these are the causes of splenomegaly, most important. So তোমাকে এইভাবে differentiate করতে হবে. Not like CML, then Kala-azar, then all of a sudden Gaucher's disease. No, not like that. তোমাকে differentiate করতে হবে infectious causes, তারপরে chronic causes like alcoholic cirrhosis and all ওটা, lymphohematogenous causes, inflammatory immune causes, storage disorders. তার আন্ডারে you have to write. So এক্সামে যদি আসে এগুলো কিন্তু তোমাকে এইভাবে জানতে হবে। So when you are given a specimen of spleen and the examiner wants to extract something out of you, don't say spleen straight away. This is a splenomegaly. No, not like that. Examiner doesn't care about your diagnosis. Examiner cares about your approach to the diagnosis. How you explain, what points you put up, that basically paves the path for your diagnosis. So this is a wet mount specimen of spleen. First point, there is an increase in the size of the organ. তার মানে this is a case of splenomegaly. When you say splenomegaly, when you're committing that this is a case of splenomegaly, examiner is happy, okay. So first step, preliminaries clear করে নিলে, then examiner may ask you the second, then examiner will go to the second step, what are the causes of splenomegaly. So when you get the causes of splenomegaly, do not come to a diagnosis, do not say like CML and Kala-azar and Malaria and Gauchers and Niemann-Pick, not like that. Infectious, lymphohematogenous, chronic causes, inflammatory immune causes, immune inflammatory causes, storage disorders. এইভাবে you have to approach. আগেরবার একটা থিওরি ক্লাসে দেখেছিলাম, কিন্তু থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট কিসের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট? ভাইভার জন্য। স্পেসিমেন, they'll give you a specimen of spleen. Specimen of spleen কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে। Do not say this is a specimen of liver. This is a specimen of spleen, showing an increase in size of the organ. Wet mount specimen of spleen, বারবার বলছি, পয়েন্টস গুলো মনে রাখবে। Wet mount specimen of spleen showing an increase in the size of the organ, so this is a case of splenomegaly. Okay? lymph node কিভাবে আমরা বুঝবো? We will see there is a encapsulated organ, meaning যে চারপাশে একটা ক্যাপসুল থাকবে। ক্যাপসুল কি করে বুঝবো? This is a pink colored একটা অর্গান, তার চারপাশে একটা ফাইব্রাস পিঙ্ক ব্যান্ড চলে যাবে, সো দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপসুল। তার ভেতরে আমরা দেখবো যে এরকম ডট 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 লিম্ফোসাইটসে ভর্তি। সো লিম্ফোসাইটস ইন অ্যান অর্গান হুইচ ইজ এ লিম্ফ নোড। ওয়াই? বিকজ চারপাশে এরকম একটা ক্যাপসুল আছে আর মাঝখানে তোমার লিম্ফ মানে ভর্তি হচ্ছে লিম্ফ নোড বা ভর্তি লিম্ফোসাইটস। এবারে আই ওয়াজ টেলিং যে এরকম সিমিলার একটা অর্গান
আরেক মানে এরকম অ্যাপিয়ারিং তোমাদের কনফিউশন হতে পারে উইথ অ্যাপেন্ডিক্স, কারণ অ্যাপেন্ডিক্সও লিম্ফয়েড ফলিকলস ফর্মেশন হয়। হাউ ডু ইউ নো যে দিস ইজ নট অ্যাপেন্ডিক্স? কি অ্যাপেন্ডিক্স হলে ভেতরে একটা লুমেন থাকবে, যদি লুমেন থাকে দেন দ্যাট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স, এবং লুমেন থাকে, লুমেনের এপিথেলিয়াম থাকবে, তার চারপাশে লিম্ফয়েড ফলিকল ফর্মেশন হবে, ঠিক আছে? আর এখানে হচ্ছে লিম্ফয়েড ফলিকল ফর্মেশন থ্রু আউট, so there's no lumen, so this is a purely lymphoid organ, so this is probably lymphocyte, sorry lymph node, this is a lymph node, ঠিক আছে? It can be anything else also, ধরো টনসিলে অনেকটা একই রকম দেখতে হবে, বাট দেন টনসিল তোমাদের তো সিলেবাসে নেই, টনসিলের সাইড তোমাদের নেই, বা টনসিলের একটা স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকে, সো ওটা ছেড়েই দাও, তোমাদের সাথে যেটার সাথে যেটা গোলাতে পারে সেটুকু বলে দিচ্ছি, যে ওখানে একটা লুমেন থাকবে, এখানে লুমেন থাকবে না। এবারে যেটা হবে যে আমরা এবার ভেতরটাই দেখবো, মানে ভেতরে আমরা কি দেখবো, যে এরকম একটা অর্গান, সেখানে ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে এরকম পিঙ্ক পিঙ্ক এরিয়াস ফর্মেশন হয়েছে, ঠিক আছে? পিঙ্ক পিঙ্ক এরিয়াস ফর্মেশন হয়েছে। এই যে এরিয়াসগুলো ফর্মেশন হয়েছে, এই এরিয়াসগুলোর মধ্যে হচ্ছে পুরো আমরা দেখবো দিজ আর পিঙ্ক, হ্যাঁ পিঙ্ক এরিয়াস। সেটা যদি বড় করে আমরা দেখি তাহলে দেখবো চারপাশে লিম্ফোসাইটের কলার আছে। পিঙ্ক এরিয়াসগুলোর মধ্যে তোমার মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল আছে, মানে একটা সেল যেখানে অনেকগুলো করে নিউক্লিয়াস হয়ে গেছে, আর কিছু এপিথেলিয়েড সেল এসছে। এপিথেলিয়েড সেল মানে হিস্টিওসাইট, যেগুলো স্লিপার শেপড হয়ে গেছে, আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে হিস্টিওসাইটগুলো স্লিপার শেপড হয়ে গেছে, দিস আর কল্ড এপিথেলিয়েড সেলস। তাহলে এপিথেলিয়েড সেল হয়ে গেছে, জায়ান্ট সেল হয়ে গেছে, মাঝখানে এরকম পিঙ্ক নেক্রোসিস, চারপাশে লিম্ফোসাইটের কলার, ঠিক আছে? এবার আমি ফোকাস করছি। দেখি দাও একটা কারোর মোবাইল ছবি তোলা, ছবি ফর দ্য পিকচার, যেটা তুমি দেখো। ঠিক আছে, এবার দেখো এখান থেকে দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ফিল্ড, হ্যাঁ। আচ্ছা এর আগের ছবিটা ভালো এসেছিল না? হ্যাঁ দেখো এটা ভালো এসেছে। দেখো তাহলে এটা কি কি সিচুয়েশন, এরকম একটা অর্গান যেখানে চারপাশে হচ্ছে লিম্ফোসাইটস, ঠিক আছে? লিম্ফোসাইটস এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিঙ্ক পিঙ্ক এরিয়াস। তাহলে পিঙ্ক এরিয়াস গুলো আমরা একটু বড় করে দেখবো। পিঙ্ক এরিয়াস গুলো যখন আমরা দেখছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনসাইড দ্য পিঙ্ক এরিয়াস ইউ হ্যাভ সেলস লাইক দিস and like this, so these are the giant cells, ঠিক আছে? এই যে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড, আমি কি বলেছিলাম ক্লাসে পড়ানোর সময়, ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেলে এই যে নিউক্লিয়াসগুলো থাকে ইন দ্য ফর্ম অফ আ হর্স শু, এই যে হর্স শু, বা সিচুয়েটেড অ্যালং মালার মতো থাকতে পারে এরকম গোল করে, অর ইন দ্য ফর্ম অফ আ হর্স শু, ঠিক আছে? তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছ এরকম। সো দিস ইজ দ্য জায়ান্ট সেল। মাঝখানে পিঙ্ক পিঙ্ক এরিয়াসগুলো হচ্ছে এরিয়াস অফ নেক্রোসিস, এই যে পিঙ্ক 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 এরিয়াস অফ নেক্রোসিস, ঠিক আছে? আর চারপাশে লিম্ফোসাইটের কলার। এছাড়া কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ রয়েছে হোয়াট আর দিস, এগুলো হচ্ছে তোমার এপিথেলিয়েড সেলস, এই যেগুলো তোমার হচ্ছে এরকম শেপ হবে, মানে স্লিপার শেপ। লিম্ফোসাইটস তো একদম গোল, এটা লিম্ফোসাইটস, হ্যাঁ। আর যদি এরকম ধরনের সেল হয়, দিস ইজ দ্য এপিথেলিয়েড সেল। তাহলে এপিথেলিয়েড সেল কোনগুলো? দেখো এই মেলাও ছবির সাথে, এটা 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 দিস আর অল এপিথেলিয়েড সেলস, isn't it? লিম্ফোসাইট গোল, এই যে লিম্ফোসাইট গোল,
epithelioid cell slipper shape, lymphocyte goal, এটা একটা lymphocyte goal, but epithelioid cell is a slipper, it's a slipper, ঠিক আছে? Pink areas গুলো কি areas of necrosis? What are the giant cells? এটা giant cell, এটা giant cell, এটা giant cell, চারপাশে lymphocytes, বুঝতে পারলে সবাই? Any doubt? তো এটাই পরীক্ষায় ফোকাস করবে। এবার তোমরা নিজেরা এক এক করে if you want you just focus and see যে পারছো কিনা। বুঝতে পারলে? আর এই খাতাটা বোধহয় অন্য কারোর ছিল, তাকে দিয়ে দাও। এই খাতাটা কার? খাতা পেন কেউ দিয়েছিল আমাকে।